하나님은 여러분에게 응답하시기 때문에 질문하는 시간이 필요합니다. Because God is a God who answers, you need to take the time to ask the questions that you have to Him. 왜 이렇게 가난하고 무능하고 질병에 시달려야 되느냐? And it was, of course, reflective of the times, but I was asking, God, why does everybody have to be so poor and so powerless and also so sick? 이렇게 영적 문제 가지고 있는 사람들이 많으냐? 50% of the population will be like that. 전국 세계에 있는 2만 개의 대학과 저 지금 청소년들은 어떻게 되겠습니까? There are 20,000 universities in Korea as well as in the world. Then what about all of them? All of the college students? What about all of the youth? What will happen to them? 여기에 생애 너무 중요한 답을 얻었어요. And here I gained the most important answer to my life. 대부분 사람들이 모르고 있습니다. The majority of people are unaware of this. 여러분 집안을 끝까지 무너뜨리는 사단을 이긴 참된 왕. Satan, who struggles to try to bring destruction to your family, he is a king who overcame him. 재앙을 이긴 제사장. And yet he is a priest who overcame all calamities and disasters. 길을 알린 선지자. He is a prophet who revealed to us the way. 이 세 개 단어 합쳐진 단어가 그리스도라는 걸 알았어요. And the culmination of these three concepts of all of this together in one 이 단어가 word is the 보통 단어가 Christ. 아니구나. And that's what I realized. And I realized this is no 저는 ordinary 모르겠다니까 term. 그리스도. Before then I didn't know Christ. 그리스도께서 여러분의 저주받을 거, 지옥 갈 거, 사단에게 다 해결해 버렸다니까 끝냈다고 했어요. And I said, as I said 그렇죠? earlier, he completely brought an end to all of the curses, all the disasters, all the death and hell that you must experience. 너희에게 보혜사 성령을 보낼 것이다. See, he says, for I will send to you the counselor, the Holy Spirit, 영원토록 너희와 함께 있을 것이다. and he will be with you forever. 성령 충만은 뭐냐? I realized, what is the filling of the Holy 저는 Spirit? 깨달았어요. I realized this way. 24다. It's 24. 고린도전서 3장 16절 너희가 하나님의 성전인 것과 First, 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 줄 알지 못하느냐? 1 Corinthians 3:16. Do you not know that you yourselves are the temple of God and that God's Spirit dwells in you? 여러분은 여러분을 변화시킬 수 없습니다. 그러나 하나님의 성령으로 가능한 겁니다. You cannot transform yourselves, but it is possible by the power of God. 첫 번째로 깨달아진 게 있어요. The very first thing that I realized. 왜 유대 기독교는 세계복음을 못하고 저주받았을까요? Why was it that Judaic Christianity was not able to do world evangelization? Why did they face so many disasters? 네 집에 사단이 자리 잡고 있는데 되겠냐? He said, the strong man, Satan, has 예수님 taken hold of your 말씀이에요. household. Then should you 저는 just let him 깜짝 be? 놀란 거지. 그렇지. People were taken aback by these words. 마태복음 12장 28절에서 30절. And that is Matthew 12, 예수님이 verses 말씀하셨어요. 28 to 30. This is what Jesus said. 성령이 임하고 사단이 결박되면 하나님 나라 임하였느니라. When the Holy Spirit comes upon you, and when you 답입니다. bind Satan, that strong man Satan, then God's kingdom has been. 그래서 너는 망대 여정 이정표를 이때부터 기도하기 시작했어요. So just wait and see. From this moment on, I began to pray for the partisan, the journey, and the guidepost. 두 번째입니다. Second, 초대교회도 세계복음을 못했어요. and even the early church could not do world evangelization. 왜 못했는지를 아는 겁니다. And you need to understand why. 고린도후서 10장 4절 5절입니다. And that's 2 Corinthians chapter 10. 내 생각, It's my thinking, 모든 이론, all of the ideologies, 하나님 아는 지식을 모르게 하는 것. all the things that prevent us from having that knowledge of knowing God. 이게 요새가 돼 있는 거예요. And that has become a stronghold in us. 무너뜨리라는 겁니다. So now we must break that down. 이때 제가요. 뭘 발견했는가 하니까 내가 받아야 될 응답이 뭐다 하는 걸 알았습니다. And what is that is discovered at this time? I discovered what the answer I must receive is. 나를 살리고 성도님들 살리고 후대 살리는 플랫폼이 만들어져야 되는 거구나. We must first establish a platform, first to save myself, then to save our believers, and to save the posterity. 거기에다가 빛을 발할 수 있는 파수들을 세워야 되는 We 거구나. need to also have the watchtower by which we can shine forth the light. 하나님과 통하는 안테나가 만들어져야 되는 We 거구나. need to then construct that antenna by which we can have constant communication with God.
이게 3세팅이라는 겁니다. And that's the 3 settings. 저 이걸 발견했어요. That's what I discovered. 그리고 세 번째로 제가 발견되니 And the third thing that I discovered, 로마 교회 실패했습니다. 그렇죠? the Roman church, 이 세 가지 알면요, 진짜 응답문 보입니다. if you know these 3 things and you have the eyes to see answers. 그래서 제가 3응답을 발견한 거예요. And that's how I was able to discover the 3 answers. 문제 속에 빠지는 것이 아니다. 문제를 찾아가서 답을 찾는 거다. It's not about drowning within your problems. You go in search of these problems and you give the answer inside of that. 가는 곳마다 갈등, 어려움 다 있습니다. And wherever you go, you'll face conflicts. You'll have difficulties. 그게 갱신의 시간표예요. And that's why that becomes an opportunity for renewal. 위기를 찾아갑니다. 그게 기회예요. And you must go in search of crises. Why? Because that's an opportunity for you. 어려움 속에서 출발하세요. Begin in the midst of your hardship. 증거 있습니다. There's evidence of that. 어려운 곳에서 하나님의 축복을 찾아내라. Discover God's blessings inside of the most difficult place. 그래서 감사해야 됩니다. And inside of that, have thanksgiving. 왜냐? Thanks. 하나님의 계획이 있으니까. Why? Because God has a plan inside of that. 오늘 여러분에게 중요한 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Lord Jesus Christ that today. 결박 가운데로 하나님이 주시는 참 응답 가운데로 금토일 시대의 주역이다. 금토일 시대의 가장 핵심적인 사역 중에 하나, 우리 교회가 지금 기도하고 있는 슬기로운 신앙생활. 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 해라. 하나님의 영광을 위해서 사는 삶이 뭐냐? 하나님께 영적 예배 드리는 거예요. 하나님 뜻이 뭔지 알아야 하나님의 영광을 위해서 살 거 아닙니까? 하나님이 원하시는 답이 뭐냐? 예수 그리스도 안에 다 있다. 온갖 인본주의를 쓰고 인간적인 방법을 다 동원해도 영적 문제 절대 해결되지 않습니다. 그게 사람들이 가진 오답이었어요. 정답이 뭐냐? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님께서 십자가 위에서 다 이루었다. 아무것도 염려하지 마라. 왜 불렀냐? 열매 맺게 하려고. 왜 불렀냐? 내 이름으로 기도해서 응답받게 만들려. 이 땅에 사는 동안 일어나는 모든 문제 속에 모든 문제에 대한 답은 그리스도 안에 다 있습니다. 그리스도가 모든 문제 해결자다. 사실이 믿어질 때 그게 망대로 세워진 거예요. 하나님이 몰아가시는 축복 속으로 들어가게 돼 있어요. 그게 언약의 여정. 모든 문제, 사건 통해서 하나님은 증거를 주시고 응답을 주시고 모든 현장을 살리도록 인도하신다. 그것을 이정표다. 이것을 누리지 못하게 만드는 단어가 불신앙이다. 누가 가져다 주는 거냐? 사단이. 사단이 만들어 놓은 불신앙의 망대를 무너뜨려라. 그리고 하나님이 주시는 응답 속으로 들어가라. 성령 충만할 때 주는 응답, 주시는 응답. 그걸 요약을 하면 한마디로 미래에 대한 확신입니다. 모든 불신자와 불신앙자가 육신적인 신비주의자가 보게 되는 미래는 운명과 같은 거예요. 근본적으로 망하게 하는 걸 막을 수가 없어요. 현장을 볼 때 정확한 진단이 되어야 답을 주죠. 모든 인간은 빠져나갈 수 없는 함정에 빠져가 있어요. 그게 인간의 근본 문제입니다. 그래서 그걸 창세기 3장, 6장, 11장 전 세계를 가보니 우상 문화의 틀을 가지고 사단이 전 세계를 장악해버렸어. 이게 성경에 나와요. 사도행전 13장, 16장, 19장 무속과 점술과 우상 확인하고 왔어요. 전 세계 현장에. 그러면서 내 마음대로 할 수 있는 하나도 없어. 왜? 올무에 묶여버려. 그게 불신자 6가지 상태입니다. 이 문제를 해결하는 유일한 답, 백문일답, 예수 그리스도. 신자에게는 모든 문제는
응답의 여정입니다. 하나님이 준비하신 축복의 통로요. 인생 자체가요. 문제의 연속이요. 그런데 영화를 읽어보니까 문제의 연속이 아니고 기적의 연속이요. 응답의 연속이요. 그게 구원받은 자의 삶입니다. 나중에 보니 이 모든 것이 협력하여 선을 이루는데 멋진 인생 작품이 되는 거예요. 이 일에 저와 여러분이 증인. 예루살렘에 가면 어떤 핍박이 올지 대충 예상이 돼요. 그런데 그 가운데로 들어갔어요. 뭘 봤냐? 불신앙자가 절대 볼 수 없는 참 응답의 길을 본 겁니다. 왜 저와 여러분이 결단이 필요합니까? 지금 참 복음을 회복해야 된다. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력. 성경적인 전도운동 회복해야 된다. 어떤 힘든 일이 있어도 가야 된다. 그리고 하나님이 주시는 참응답의 길이 뭐냐? 전 세계에 일어나는 영적 문제를 해결하고 답을 줄 수 있는 묵상의 주역, 렘넌트를 일으키는 사역 핵심 중의 핵심, 금토일 시대 주역, 올바른 교회를 회복시키는 세 가지 뜰의 주역, 하는 뜻이죠. 참응답은 어디에 있느냐? 절대 불가능할 것 같은 그 속에 있어요. 거리로 들어가라. 결박 속으로 들어갔어요. 문제 오는 건 당연한 겁니다. 갈등이 없을 수 있습니까? 자주 올 수도 있어요. 위기. 다양하게. 이게 뭡니까? 응답이요. 그래서 이것을 삼응답이라고 표현했어요. 미래를 위한 거예요. 그릇 준비를 위한 거예요. 그래서 그 속에 뭘 찾아요? 그리스도가 답이 된다는 사실을 찾아요. 모든 불신앙자, 불신자들이 하나님이 살아계심을 확인할 수 있는 증거가 일어나야 돼요. 옆에 분과 한번 고백합시다. 결박 가운데로 들어갑시다. 가장 먼저 회복되어야 될 비밀은 영적 서밋이다. 빨리 힘을 회복해야 돼요. 말꾼이 되지 마라. 능력과 성령과 큰 확신으로 어떤 현장이든지 말씀대로 이루어져요. 여기에 대한 정인, 올바른 승리자의 모델이 된 거예요. 모든 현장에, 그지? 건축하는 현장에, 전도하는 현장에 똑같은 문제들이 계속 일어나게 돼 있어요. 거기에 나는 하나님의 능력을 체험한 정인이다. 그래서 모델이 되었다. 그걸 다른 편도 본이 되었다. 바울은 막을 수 있을지 모르겠습니다만은 하나님의 말씀은 막히지 않습니다. 하나님의 계획이면 누구도 이걸 막을 수가 없습니다. 거기에 쓰임받는 증인. 이를 위해라면 결박 가운데로 들어가라. 무조건 여러분은 눈 뜨시면 기도 속으로 들어가세요. 无条件，只要睁着眼睛，就应该进入到祷告里。 아침에는 모든 준비하면서 기도 속으로 들어가라. 那清晨呢，要准备一切，然后要进入到祷告里， 여러분 몸과 막 모든 거 다 살리는 기도 속으로 들어가요. 要进入到能够救活你的身体和一切的祷告里。 그리고 밤에는 여러분들이 정말 하나님 주신 답을 반드시 찾고 주무셔야 돼요. 然后夜晚呢，大家必须要找到神赐给的答案之后入睡， 그게 삼집중입니다. 这就是3个集中。 에베소 2장 2절에 공중 권세 잡은 자를 이기는 힘 얻어야 돼요. 以弗所说2章2节，应该得到能够胜过空中掌权者的力量。 이때에 여러분은 여기서 기도하지만은 시공간 초월하는 역사가 일어나요. 虽然你们在这里祷告，但是必定会出现超越时空的神的作工。 이게 무슨 말인 거니까? 这到底是意味着什么？ 여러분 지금 여기서 기도하고 있는데 응답은 여러분의 현장에 일어나고 있단 你 말이에요. 们是在这里祷告，但是应允在你们的现场发生。 이걸 안 믿으니까 237을 못 믿는 거죠. 因为不能相信这个，所以当然不能相信 영의 세계를 237 모르는 거죠. 因为不知道属灵的世界。 그래서 기준은
전무후무한 응답이 준비되어 있어요. 所以基准是预备好了空前绝后的应允， 여러분에게 준비되어 있어요. 在你们身上已经预备好了。 육신적인 기도 그 기도 아니야. 那些出于血气、肉身的祷告，那不算是祷告。 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하면 모든 것을 더하여 주시리라. 你们要先求神的国和神的义，这一切必定会加给你们。 답 다 찾아야 됩니다. 在这里要找到所有的答案。 마태복음 6장 10절에 하나님의 나라 임하도록 기도해라. 马太福音6章10节，为了神的国降临，要祷告。 여러분 꼭 기억해야 됩니다. 응답은 이게 응답이 아니고 영적 세계가 형성되어서 나오는 겁니다. 应允不是这个毛巾是应允，而是属灵的世界先形成之后会出现应允。 마태복음 10장 7절에는 전도하러 가서 딴 거 말할 거 없다. 천국이 임하였다고 해라. 马太福音10章7节，去传道的时候没有必要讲别的，要说神的国近了。 마태복음 6장 33절에는 그의 나라와 의를 구하라. 前面也说过，马太福音6章33节，要先求他的国和他的义。 예수님께서 마지막에도 耶 말씀하셨어요. 稣在最后也讲了， 하나님 나라의 일을 40일 동안 而 설명했다. 且神国的事讲解了40天之久， 이거 기도해라. 要祷告这个。 오늘 믿으셔야 됩니다. 今天大家要相信， 진짜 믿으셔야 要 됩니다. 真实的相信。 여러분이 기도하고 계시는데 하나님 나라의 일은 여러분 기도한 곳에 임하게 돼 있습니다. 你们正在祷告，但是神的国必定会降临在你们祷告的那个地方。 고린도후서 10장 4절 5절에는요. 우리 안에 저 이스라엘의 기독교 안에 견고한 진 그랬습니다. 이건 완전히 요새를 말하는 거예요. 这哥林多后书10章4到5节，在以色列里面，在我们里面说，他已经建立起了坚固的营垒，这是指要塞。 우리는 너무 간단한데 모른다. 내 생각대로 신앙생활하면은요 무너져요. 很简单，如果按照我的想法过信仰生活，肯定会跌倒的。 진짜 내 생각 말고 하나님의 생각 계획이 뭐냐면 무조건 역사에 나시죠. 不是我的想法，而是神的计划是什么？求问这个的话，无条件 출애굽입니다. 是出埃及， 사람이 할 수 없습니다. 是人不可能做到的。 그런데 하나님의 능력으로 이스라엘 민족을 애굽에서 건져낸 겁니다. 但借着神的能力，把以色列百姓从埃及拯救出来， 그것도 노인 모세를 통해서 역사하신 겁니다. 而且是通过老人摩西做的工。 여러분은 하나님의 절대 주권 속에 있는 자녀입니다. 언약의 관계를 회복해야 된다. 你们是在神的绝对主权里的神的儿女，应该恢复关 늘 系圣 그게 约。 중요합니다. 常常这个是重要的。 하나님이 여러분에게 절대 주권 주신 약속이 있어요. 그것도 아프죠. 神有着神在绝对主权里赐给你们的圣约，要牢牢持定这个。 성령을 왜 심단 말이 절대 계획이 뭡니까? 为了圣灵撒种，这个绝对计划是什么？ 갈보리산 언약입니다. 是加略山的圣约， 이게 성령을 위하여 심는 这 거예요. 才是为了圣灵而撒种。 다 이루었다. 说都成了， 다 이루었단 말을 많은 목사님들이 못 알아들어 자꾸 그런데 여러분이 받아야 될 재앙, 절대 못 이기는 사단, 절대 못 막는 지옥 권세를 없애버렸다. 이제. 很多牧师不能理解都成了这句话，就是你们应该受到的灾殃，还有绝对不能倒塌的撒旦，绝对不能胜过的地狱，全部都解决了。 감남산은 还有橄榄山的圣 이게 约， 뭡니까? 这是指 이게 什么？ 키입니다. 这就是钥匙， 제가 늘 기도하는 거예요. 是我经常祷告的， 예수님이 하라 했잖아요. 是耶稣让做的。 40일 동안 하나님 나라 일을 가르친 망대 여정 이정표. 是40天之久教导了神国的事，望罗旅程里程碑。 저는 777로 돼. 我是借着777做祷告， 절대 계획입니다. 这是绝对计划， 세계 복음하는 재창조의 능력에 도전하는 要 겁니다. 向着世界福音上再创造的能力 이걸 挑 보고 战， 24, 25 영원이라고 把 합니다. 这成为24、25还有永远。 가는 圣约， 곳마다 여러분들은 你们所到的所有的地方 반드시 일어날 겁니다. 必定会兴起的。 하나님 나라의 일 神国的事 지금 성취되고 있습니다. 现在在成就着， 확실합니다. 这是确实的。 그럼 이제 확인하면 돼. 또 먼저 기도确认 낮에 就可以。 기도는 확인하는 거예요. 白天的祷告是确认， 이제 어떤 사람은 뭐 시험 들고 이러는데 뭐 그럴 시간 없어요. 낮에는 전부 축복 확인하는 我 거예요. 看有些人是遇见试探，没有时间那样做，白天是确认所有的祝福。 이번 주간에 새로운 주간 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉主耶稣的名祝愿大家。
성령의 열매. 응답하시는 하나님이심을 알고 질문하는 시간을 통하여 하나님이 준비하신 증인의 답, 올바른 복음과 전도의 답, 렘넌트, 세 가지 뜰, 금토일 시대의 답을 찾게 하심을 감사드립니다. 왕, 제사장, 선지자 되신 그리스도의 비밀을 가지고 보혜사 성령의 역사를 누리게 하옵소서. 7망대, 7여정, 7이정표를 나의 기도로 누리며 사탄의 집을 파하게 하옵소서. 플랫폼, 파수대, 안테나의 3세팅을 통하여 사탄의 요새를 파하게 하옵소서. 삼응답, 문제, 갈등, 위기를 통하여 사탄의 왕국을 파하고 성령의 열매를 맺게 하옵소서. 결박 가운데로 복음을 전할 수 있는 사명을 허락하신 하나님께 감사드립니다. 모든 것을 하나님의 영광을 위해서 하게 하시고 이 세대를 본받지 않고 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하는 영적인 삶을 살게 하옵소서. 어떤 문제에도 해답은 오직 그리스도밖에 없음을 알게 하시고 열매 맺게 하시려 나를 택하셨음을 알게 하옵소서. 답이 있는 인생과 하나님의 인도를 받는 인생으로 망대가 세워지게 하시고 사단의 견고한 진을 무너뜨리며 불신앙의 망대가 무너지는 하나님의 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성령 충만을 주셔서 미래에 대한 확신을 가지게 하시고 영적인 힘을 회복하여 12가지 문제가 응답으로 오게 하옵소서. 참 복음을 회복하여 성경적인 전도운동이 일어나게 하시고 묵상과 금토일 시대와 세 가지 뜰의 주역이 되게 하옵소서. 삼응답을 믿고 결박 속으로 들어가게 하시고 말꾼이 아닌 성령과 능력과 큰 확신으로 전도자의 응답을 누리게 하옵소서. 성령을 위하여 심는 자, 삼집중을 통하여 하나님이 주시는 오력, 공중권세 잡은 자 이기는 힘, 시공간 초월, 전무후무의 응답을 누리며 예수님이 하라고 하신 것을 하게 하심을 감사드립니다. 하나님의 절대 주권을 믿고 어떤 것도 두려워하지 않고 성령을 위하여 심게 하옵소서. 하나님의 절대 계획을 따라 갈보리산 언약, 감람산의 777망대, 여정, 이정표, 마가다락방 역사를 누림, 기다림, 도전하게 하옵소서. 함께 하시는 보혜사 성령을 통하여 절대 응답을 체험하고 누리며 지속되는 기도 속에서 보좌의 미션을 감당케 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로
건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 6명의 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.